ഉണ്ടായില്ലേ, ഇന്നലെ അവിടെ വന്ന് കുട്ടികളവിടെ ആക്കി രാവിലെ إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة حبيبك ورسولك سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آله وأصحابه وأزواجه وأولاده كلهم يا رب العالمين وإلى حضرة أصحابه البدريين والوهديين والخندقين وبقية الصحابة والقرابة كلهم يا رب العالمين وإلى حضرة أرواح ملائكة الله المقربين جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة شيخنا مشايخ سلسلة القادرية والنقشبندية والشهروردية والشاذلية والعلوية والچستية وسائر مشايخنا الخلفاء يا رب العالمين وإلى حضرة قطب الزمان السيد علوي المنظرمي قدس الله سر العزيز والسيد حسين الجبريل الحضرمي الكولني قدس الله سر العزيز إلى حضرة آبائنا أمهاتنا وأجدادنا من جهات الأمهات وجهات الآباء حتى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أجمعين وصولهم وفروعهم يا رب العالمين ومن نبيناهم وقصناهم يا أرحم الراحمين. رب زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وجاها على جاههم وكرامة على كراماتهم عندك يا رب العالمين وبحقوقهم وبكراماتهم لديك يسر لنا أمورنا
أمور من أعاننا، أمور من أوصانا واستوصانا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا سيما في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا واشف أمراضنا ودفع بلياتنا وكشف كرباتنا، طول أعمارنا مع الصحة والعافية مدة مديدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة إلى يوم القيامة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين واحفظنا واحفظهم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا وارحم من يرحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين وعلى آله وصحبه. അഭിവന്ദ്യരായ ഗുരുവര്യരെ, സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹപാഠികളെ, അവരോടൊപ്പം വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുമിത്രാദികളെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ലോകം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ കച്ചവടവൽക്കരണം. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ സേവനമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആതുര ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് ലോബികളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന വണ്ണം കച്ചവടമായി മാറിയ ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ചികിത്സാ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഉള്ളത്. മരുന്നുകളുടെ അതിപ്രസരമില്ലാതെയും സങ്കീർണമായ ചികിത്സാ രീതികൾ അല്ലാതെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല അസുഖങ്ങളെയും മാറ്റിക്കളയാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ നാം എല്ലാവരും നമ്മൾ അനുഭവസ്ഥരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രംഗത്ത് മികച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് ദുആ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ അമീൻ തങ്ങൾ കൊടിഞ്ഞി അവർകളാണ്. അവർകളെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ അമീൻ തങ്ങൾ പട്ടാപ്പി അവർകളാണ്. അവർകളെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗുരുവര്യൻ ഡോക്ടർ മുജീബ് റഹ്മാൻ കമാലി അൻവരി PhD അവർകളാണ്. ഉസ്താദിന് ഇത് പ്രത്യേകം സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്
ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് PhD കിട്ടിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്. അതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അക്യൂ മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് വെന്നിയൂർ അവர்களാണ്. അക്യൂപങ്ചർ ചികിത്സകരുടെ രംഗത്ത് ഒട്ടനവധി സംഘടനകൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയായ CAPA എന്നതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സാ രംഗത്ത് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതുമുണ്ട്. അതിനെല്ലാം വളരെ ധീരമായി നേരിടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആർക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങിൽ നന്ദി പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് ഫൈസി ആലംകുളം ആണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറാലി തങ്ങൾ മഞ്ചേരി അവர்களാണ്. തങ്ങൾ അവர்களെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, നമ്മുടെ സമയം വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. 12:20 ബോർഡ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലാസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദ് അവർക്കും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അവർക്കും നമ്മൾ ഈ സമയം മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ക്ലാസ്സിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കും. നമ്മുടെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ തങ്ങൾ പട്ടാപ്പി അവരെ ക്ഷണിച്ചു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ തുടങ്ങി ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഗുരുവര്യർ മുജീബുർ റഹ്മാൻ കവാലി, സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുജീബുർ റഹ്മാൻ MP കോടാലി, മറ്റു സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള സഹപാഠികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖരും പ്രധാനികളുമായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തിലേറെയായി നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളൊക്കെ അധ്വാനിച്ച കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ അവസാന ഫലം എന്നോണം അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും മർമ്മപ്രധാനമായി നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമാണ് ഇതോടെ നടക്കുന്നത്. സമയം വൈകിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം തന്നെ 5 മിനിറ്റ് എന്ന് കർക്കശമായി തന്നെ കൃത്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുത്തുനബി പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ് ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത്. ആ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാനസികപരമായോ ശാരീരികപരമായോ ഭംഗം വരുമ്പോഴാണ് രോഗാവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്നത്. ആ രോഗങ്ങൾക്കാവട്ടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ശിഫ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എണ്ണമറ്റ ചികിത്സാ രീതികളും മരുന്നുകളും പ്രതിവിധികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സങ്കീർണമല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നാൽ വളരെയധികം ഫലം ചെയ്യുന്ന, സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏറെ ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭ്യാസമാണ് അക്യുപഞ്ചർ എന്നുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികപരമായ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രതിവിധികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിലുണ്ടാകുന്ന മാനസിക തൃപ്തി, മനസ്സറിഞ്ഞ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന, അതാണ്, ആ ഒരു സേവനമാണ് നമ്മളൊക്കെ കൈമുദ്രയാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അത്തരത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീഖും നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഈ സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ചികിത്സാ രീതിയെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. എൻ്റെ സ്വദേശം പട്ടാമ്പിയാണ്, നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ. പക്ഷെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അവിടുന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ വടകരയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി ഒരു ഹോട്ടൽ കയറിയ സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ കാഷ്യർ ആയിട്ടുള്ള ആള് വേഗം ഒരു തളർച്ച ബാധിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറെ ആളിങ്ങനെ വട്ടം കൂടി പലരും നോക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആരും അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുജീബ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പല മോട്ടിവേഷനിലൂടെയും ഒരു ആത്മധൈര്യം വന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ കാര്യമായിട്ട് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചതിൽ കേവണ്ണ അത് നന്നായി ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു അല്പാൽപമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷീണം വിട്ടുപോവുകയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ ഞാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചതുപോലെ എന്റെ അലാമയുടെ മകൻ ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്ന് അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ ചോദിച്ച ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർത്തു പോവുകയാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഇത് പഠിച്ച് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൽമ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മൾ മുഖാന്തിരമായി നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനും അതുവഴി ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ചികിത്സ നമുക്ക് ഫലവത്താക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. അതിൽ മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ഉസ്താദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് വളർച്ചയും ഒരുപാട് ധാരാളം ശിഷ്യ സമ്പത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധമായ വാക്കുകളോടുകൂടി യോഗ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സമയം വൈകിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فائزين برضا الله أما بعد. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, അവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകളിൽ അല്ലാഹു ശിഫാഇനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തോളം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സുന്ദര മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെ ഈ വേഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി
ആതുര മേഖലയിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യണം. കോട്ട് ധരിച്ചവരൊക്കെ ഗൗണ് ധരിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് മുമ്പ് കിട്ടി, അല്ലാത്തവരൊന്നാണ് ഇരുന്നോടത്ത്. അതിന്റെ ഭംഗി ഇരുന്നാലേ ബാക്കി പറയുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം 12:20 നമുക്കിവിടെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ നല്ല ഒരു ചികിത്സകനാകാം, ഹൗ ടു ബി എ ഗുഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ധാരാളം പോംവഴികളുണ്ട്. അതിൽ 2-3 ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. അത് ഇത്ര കാലം പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, 4G പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ചികിത്സകൻ എന്നുള്ളത്. ജീവിത ശൈലി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അത് എത്രമാത്രം ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദമായി ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ആളുകളോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾ, അവരോട് മാന്യമായി ഇടപെടാനുള്ള ക്ഷമ നമ്മൾ കാണിക്കണം. അവരോട് അടുത്ത് ഇടപഴകി സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൂടെ അവർക്കൊരു സാന്ത്വനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാകണം അവരോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം. എന്നാൽ പിന്നെ കംപ്ലൈന്റുകൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. സത്യത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെതിരെ കേസ് വരുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ അതിനെതിരെ കേസ് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. ശത്രുക്കളെ വളർത്താതിരുന്നാൽ മതി, എന്നാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. അടുത്ത് മറ്റുള്ള ചികിത്സകരുണ്ടാവുമ്പോൾ അവരോടും മാന്യമായിട്ട് ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം. പിന്നെയുള്ളത് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കുത്താണ്. അതായത് അക്യുപങ്ചറിസ്റ്റുകൾ തന്നെ ഒരാള് നന്നായി വളരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അസൂയ മൂലം ചെയ്തത്, അതിന് പരിഹാരം പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. ഉള്ളിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് അത് ഏത് ഡോക്ടർമാരാവട്ടെ, അത് അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും യുനാനി ആണെങ്കിലും ഏത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരോട് നമ്മൾ മാന്യമായി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് മാന്യമായി തന്നെ ഇടപെടും. നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾ നമ്മളെ പറ്റി ഒരിക്കലും മോശമായിട്ട് പറയില്ല. കാരണം രോഗികളോട് നമ്മൾ അത്രയും മാന്യമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ബന്ധം അവരോടുള്ളത് പോലെ. ചികിത്സ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളടുത്ത് ഒരു രോഗി വന്നാൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടണം. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അത് ശരി, ഇന്നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, അതിപ്പോ ഇന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം മനസ്സിലാവുന്നത്. അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ അത് ഈ കാര്യം പരിഹരിച്ചാൽ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ധാരാളം രോഗികളെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കും ആശ്വാസം കിട്ടും തന്നെയാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയിൽ നല്ലൊരു സമീപനത്തോടു കൂടെ അവരെ നമ്മൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ സമീപനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. 4G അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, എന്താണ് അക്യുപങ്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അക്യുപങ്ചർ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ അക്യുപങ്ചർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിക്കാം. The Latin word acupuncture may be split as acutus and punctura. Acupuncture എന്നത് അക്യൂട്ടസ് എന്നും പങ്ക്ചറ എന്നും 2 വേർഡുകളായിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, വേർതിരിക്കാം. The Latin word acutus is known as acuity in English. അക്യൂട്ടസ് എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ അക്യൂറ്റി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അഥവാ
It means sharpness of thought. തീവ്രമായ ചിന്ത, കേന്ദ്രീകൃതമായ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ചിന്ത, അതാണ് അക്യൂറ്റസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മാത്രമല്ല പങ്ക്ചുറ എന്നുള്ളത് ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ മീൻ ഇൻസർട്ട് ഓർ സ്റ്റിമുലേറ്റ്. പങ്ക്ചുറ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നീര് നിക്ഷേപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പൊ കൂട്ടി അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? As such, acutus and puncture. Acupuncture means stimulating with sharp thought. തീവ്രമായ ചിന്തയോടുകൂടി വരുന്ന ഉത്തേജനമാകുന്നു അക്യുപങ്ക്ചർ. നോക്കി, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, തീവ്രമായ ചിന്ത. എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഐഡിയ ഓഫ് ക്യൂറിങ്. രോഗം മാറുന്നു എന്ന ചിന്ത. രോഗം മാറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ LU9 ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലങ്ങിനെയും ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനെയും അതിനോടൊപ്പം എർത്ത് എലമെന്റായ സ്പ്ലീനിനും സ്റ്റൊമക്കിനും ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശിഫയാവുകയാണ്, രോഗം മാറുകയാണ് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ടോപ്പിക് തന്നെ എടുത്തത്. നമുക്ക് സുജോക്ക് തെറാപ്പി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. സുജോക്ക് തെറാപ്പി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? നല്ല റിസൾട്ട് അല്ലേ? എന്താ അഭിപ്രായം? ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ മദർസിന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വന്ന മെസ്സേജാ. അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് 6th ബാച്ചിലുള്ളതാണ്. ഒരു കാല് നന്നായിട്ട് നീര് വന്ന് വണ്ണം വെച്ചു. ഞാനപ്പോ എനിക്ക് സുജോക്കിൽ അത്ര വിശ്വാസമല്ല, അക്യുപങ്ക്ചറിൽ എനിക്ക് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ 2 കൈയിലും ഇടത്തെ കാലിന്റെ CP, നീര് വെച്ച കാലിന്റെ CPയിൽ മുഴുവനായിട്ട് കുരുമുളക് വെച്ച് കിടന്നു. പക്ഷെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം, ഇത് ഇത്ര റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആളൊരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ്, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ല, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ആള് അത്ഭുതം പറയാ അവര്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുജോക്കിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, ഇതല്ല നമുക്കൊക്കെ അനുഭവത്തിലുണ്ട്, ധാരാളം റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരുപാട് ചികിത്സകളെ അടിവരയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രൂപത്തിലല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വസവാസിലുമാകും. അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സുജോക്ക് തെറാപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കഫക്കെട്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ലേ? പനി നിങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ലേ? പനിക്കൂക്കളുടെ ഇല വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം? നല്ല റിസൾട്ട് ഇല്ലേ? അത് എവിടെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്? ഏതിലാ വെക്കുന്നത്? ലങ്ങിലല്ല വെക്കണത്, ലങ്ങിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലങ്ങിന്റെ CPയില് പനിക്കൂർക്കളുടെ ഇല വെച്ചാൽ അത് ലങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ചികിത്സകന്റെ തോട്ട്, ചികിത്സകൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത, അത് ചികിത്സയെ ബാധിക്കും. അതിന്റെ ഒരു വശമാണ്. ഇനി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടിയതുണ്ട്, അത് വേറെ. ആ ചികിത്സയിൽ റിസൾട്ടിനെ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് പറ്റും. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ട്രയൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. എന്റെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ പിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ നേരെ പഠിക്കാത്ത ഒരു സാധനമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ 2 വിരല് സെന്റർ ആണല്ലോ. ഇത് ഇടത് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം വരുന്നത്, ഇത് വലത് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം വരുന്ന ഭാഗം.
ഇത് ഇടത്തെ കണ്ണ് വരുന്ന ഭാഗം, ഇത് വലത്തെ കണ്ണ് വരുന്ന ഭാഗം. ഇതൊരു അടിപൊളി ശാസ്ത്രമാണ്. ഞാന് ഇപ്പൊ കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ കണ്ണിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ജോഡി ആയിട്ടില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതാണ് കണ്ണിന്റെ ഏരിയ. കണ്ണിന്റെ ഏരിയ. ഇനി ഞാൻ ആ കണ്ണൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്? ദൂരം, അടുത്ത, രണ്ടും ഇത് തന്നെ കാണൂലേ? ഞാനിപ്പോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇടത്തെ കണ്ണാണേ. വേദന കിട്ടിയാ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ മുമ്പർക്ക് വേദന കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഞാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വന്നോ, എക്സ്പ്രഷൻ വന്നോ? ഇനി കുത്തണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഇത് രണ്ട് കണ്ണ്. ഇത് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിക്കണം, പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഇത് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സുജോക്കിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു തെറാപ്പിയാണ്. ഇയാളെന്ത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചാലും ഇത് രഘുനാഥ് സാറായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചതാ. അത് വേറെ ഒരു തെറാപ്പി, അത് അവരായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചികിത്സയാണ്. ഇനി ഈ കണ്ണിനെ ഞാനേ ഇതിൽക്ക് മാറ്റട്ടെ, എന്താണ് അഭിപ്രായം? എന്നാ കിട്ടുമോ? അത് കിട്ടുമോ? ഇവിടെ ശരിക്കും കണ്ണുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിക്കണം, പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാനിത് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത എന്താ? എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത ഇത് കണ്ണാണെന്നാണ്. ആ ചിന്തയോട് കൂടെ ഞാനിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഈ കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇവിടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റി. ഇനി പോയി അഭിനയിച്ചില്ലല്ലോ, വേദന അല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഞാൻ വേറെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുത്തും. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി? ചികിത്സകന്റെ ചിന്ത. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല, എന്നാലും ഇത് കിട്ടും. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കണ്ണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയാണ്ട് എന്റെ ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടും. അതെന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് പിന്നിലുള്ളത്? ചികിത്സകന്റെ ചിന്ത രോഗിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ സിറ് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഞാനൊരു 3 വർഷം മുൻപ് ഡോക്ടർ സാലിം ഫൈസി കൊളത്തൂര് ഞങ്ങള് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് PhD ചെയ്യുന്നതിന് അവരാദ്യമായിട്ട് സബായിട്ട് ചെയ്ത വിഷയം അക്യുപങ്ചർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവരാരും അത് മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് അത്. അതായത് ഒരു വശം അവർ പറഞ്ഞതാ. അത് മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രക്ക് തീരെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായി? ആകെ വസുവാസമായി ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോവുക ചെയ്തേ. ഞാൻ അതപ്പോ കണ്ടിപ്പോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇടത്തെ കൈ എല്ലത് അതിലപ്പൊ കണ്ണു വന്നത് ഇങ്ങനെ. ഇൻസെക്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഞാൻ ആ കുത്തിയത് സെന്റർ ഭാഗത്താണ്, മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു. ഇൻസെക്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തല്ല കുത്തിയത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ചികിത്സകന്റെ ചിന്ത ശരിക്ക് ചികിത്സയിൽ ബാധിക്കും. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് തീക്ഷ്ണമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയാൽ അവരുടെ ചിന്തയിൽ ആ മാറ്റം വരും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട, ഒന്ന് മുഖഭാവം ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാൽ മതി. അവരവിടെ പതുക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും. നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ആ ചിന്തയോട് കൂടെയുള്ള നോട്ടവും അവിടെ ബാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിന്തയോടുകൂടെ വേണം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ. സുജോക്കിൽ നമുക്കുള്ളത് അതാണ്. സുജോക്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നത് എന്താ? ഇത് ലങ്ങാണ്, ഇത് കിഡ്നിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചിന്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു. കിഡ്നിയിലാണ് ഞാനിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഗൻ
നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വന്നു. അക്യുപങ്ക്ചറിൽ ഓർഗൻ മൈൻഡിൽ വരാണ്ട് പോയിന്റും അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും മാത്രം വന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്ത ഓർഗനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, പകരം പോയിന്റിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുന്നു. അത് ഓർഗനിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് കൂടും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? കൂടും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു റിവീലിംഗ്. ഒരു ഇതുള്ള ആളുകളൊന്നും അതെന്താവൂല, തുറന്ന് പറയൂല ഈ സാധനം. ഞാനത് വീണ്ടും സുജോക്കിനെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം അത് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ അറിയാതെയാണെങ്കിൽ സുജോക്കിൽ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഓർഗണിൽ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന ഉറപ്പ്, സംശയമല്ല, ഉറപ്പ്. നമ്മൾ ആ ഉറപ്പോട് കൂടെ നമ്മളാ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരാളെ സ്വാധീനിക്കും. പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. എന്താ പ്രാണിക് ഹീലിംഗിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചക്രകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ചക്രകളിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ ഇന്നിന്ന രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശമനമുണ്ടാകും എന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്കാനിങ് മെത്തേഡുകൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചക്ര എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ രോഗിനെ മുമ്പിൽ ഇരുത്താം, ഞാനതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, ഞാനിതിനെ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ആ ചക്രാസത്തിൽ വലുതായിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്, ആ സ്ട്രോങ്ങിനെ ഒന്ന് കുറക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഈ ചിന്തയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആരെ മൈൻഡിലാണ്? ചികിത്സകന്റെ മൈൻഡിലാണ്. ഇനിയിപ്പോ രോഗി തൊട്ടടുത്ത് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ്. രോഗി വരണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? രോഗിയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കാം. ഫോട്ടോ മൊബൈലിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ ബേസിക് ചക്ര ഞാനിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇയാളതൊന്നും അവിടെ അറിയുന്നില്ല. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ക്ലീൻ ആവുന്നത്? ചികിത്സകന്റെ മൈൻഡിലാണ് അയാളുടെ രോഗം മാറുകയാവുന്നു എന്ന തീക്ഷ്ണമായ ചിന്ത വരുന്നത്. ഇത് ഏത് ചക്രയിലാവട്ടെ, ചിന്ത ഇതാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ്, മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോയും വേണ്ട, ആളെ കാണുകയും വേണ്ട, ആളെ നമ്മുടെ നേരെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കും. നേരെ മുമ്പിൽ അയാളുടെ തല ഈ ഭാഗത്താണ്, അയാളുടെ ആജ്ഞാ ചക്ര ഇന്ന ഭാഗത്താണ്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം ആരുടെ മൈൻഡിലാണ്? ഉറങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങിയതിലും പിടിക്കും. ഇപ്പൊ എവിടെ ചികിത്സ ശരിക്കും നടന്നത്? എവിടെ നടന്നത്? ഒരിക്കലും എവിടെ നടന്നത്? ഇപ്പൊ ചികിത്സ എവിടെ നടന്നത്? വർക്ക് പോയി. ചികിത്സകന്റെ മൈൻഡിലാണ്. അപ്പൊ ചികിത്സകന്റെ മനസ്സിന് ഇത് വലിയ പ്രാധാന്യം. എല്ലാവരും പറയും, എന്ത് പറയും? നല്ല കോൺഫിഡന്റോട് കൂടെ ചികിത്സിക്കണം. ഇതെങ്ങനാ നോക്കിയിട്ടും കോൺഫിഡന്റ് കിട്ടുന്നില്ല. എന്തിനാണ് കോൺഫിഡന്റ് വരണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇയാൾക്ക് ഞാൻ ഇതിലാണ് ചെയ്താൽ അത് മാറിയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോ സുജോക്കിൽ പറയില്ലേ, ശ്വാസം മുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 ദിവസത്തിൽ കുരുമുളകാണ് വെച്ചോടെ അത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയും. അതെയ്യ അത് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ എത്തിയോ? ആ ധൈര്യം കിട്ടിയത് ഈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ രംഗുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് തന്നെ. ഇതേ സംഭവം അക്യുപങ്ക്ചറിൽ വന്നാണ്ടല്ലോ, കോൺഫിഡന്റ് ആയി. അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. K1-ൽ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ആ നീഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതാ കിഡ്നി മെറീഡിയനിലൂടെ പോയി കിഡ്നി ഇതാ ഉഷാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കിഡ്നിയിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കിഡ്നിക്ക് ഈ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ലിവറിനും ലിവർ മെറീഡിയനിലൂടെ ഈ എനർജി പോയി ലിവറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചിന്ത. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് വരുമ്പോ പോയിന്റിന്റെ പേരിനേക്കാൾ ഉപരി ഓർഗൻ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഏത് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റൂലേ?
പറ്റൂലേ? പറ്റും, എന്തായാലും പറ്റും. ഇത്ര ദൂരത്ത് വന്നല്ലേ പറ്റണല്ലോ. ഉറക്കം തൂങ്ങിയാൽ കഴിക്കാൻ വിളിക്കുക, ധൈര്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോളി. മറിഞ്ഞിരുന്ന് ഉറങ്ങിയാലും പോകും. സത്യത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മള് ആ ഷെയർ ചെയ്ത പുസ്തകത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. അക്യൂറ്റസ് പങ്ക്ചറ എന്നുള്ള ഈ ഒരു അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അവിടേക്ക് ഇതുവരെ പോയിരുന്നോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഈ ചിന്തയോടെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുവരെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഈ സുജൂക്ക് തെറാപ്പിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരു അല്പം കോൺഫിഡൻസ് കുറവുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട? എന്താ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം? അത് തോന്നുന്നുണ്ട? അതുപോലെ ക്ലിക്കായില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ. ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അക്യുപങ്ക്ചർ ചെയ്യാം, സുജോക്ക് ചെയ്യാം, പിന്നെ അക്യുപങ്ക്ചറും ചെയ്യാം എന്നൊരു നിലപാടിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഈ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അടിപൊളിയായി തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഓർഗൻ ബേസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പൾസിൽ കിട്ടിയത് വാട്ടർ വുഡ് ആണെന്ന് വെക്കാം. പൾസിൽ കിട്ടിയത് വാട്ടർ വുഡ് K1. ഞങ്ങളപ്പാ പൾസില് കിട്ടിയത് K1 കോൺവെക്കേഷൻ ആണതേ. വാട്ടർ വുഡാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് സ്റ്റൊമക്കിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ പോയിന്റിൽ വെച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കാം? ഇത് ആമാശയത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതും റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹീലിംഗ് അക്യുപങ്ക്ചറിലുള്ളത്. NYL അല്ല, അതെന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. കേട്ടിട്ടില്ലേ കുറെ ആളുകളെ? നമ്മുടെ നിസാർ മുപ്പത്താറ് സാറും അവര് ഞാൻ ലീഫ് തെറാപ്പി പഠിച്ചിരുന്നു, നല്ല ക്ലാസ്. അതല്ല ഞാൻ പറയണേ. ഡിസ്റ്റന്റ് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സ അക്യുപങ്ക്ചറിലുണ്ട്. അതെന്താ? നമ്മളിവിടെ ഇന്ന ആളുടെ ഇന്ന രോഗിയുടെ ഇന്ന പോയിന്റിൽ ഞാനിതാ പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നു, ഞാനിതാ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു വെളിച്ചം ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക ചെയ്യണേ. അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്താ പൈലി ചെയ്യണത്? ഒരു 10 മിനിറ്റ് രോഗിയോട് 10 മിനിറ്റ് രോഗിയോട് ഒഴിഞ്ഞൊന്നിരിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇവർക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാകുന്നു. ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ റെഡിയായിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ കമന്റ് മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഡിസ്റ്റന്റ് ഹീലിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് രോഗി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം എന്നേ ഇല്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ രോഗി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്തിനാ? എന്നാലേ നമ്മളെ ക്ലിനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചിന്തയാണ്, ചികിത്സകന്റെ ചിന്തയാണ്. ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുവരെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറവ് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ചുരുക്കം. അക്യുപങ്ക്ചർ എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെ ഈ ഓർഗൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല. കുറെ ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം, ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന് ചില ആൾക്കാർ കഴുത്ത് വേദന പറയും. അവർക്കും ഈ നാഡി നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ചില ആൾക്കാർ കാലിന്റെ മടമ്പ് വേദന പറയും. അപ്പൊ ആ മടമ്പ് വേദന ചികിത്സിച്ചൂടെ? അക്യുപങ്ക്ചറായി ചികിത്സിച്ചൂടെ? നമ്മൾ പഠിച്ച ഇന്ത്യൻ അക്യുപങ്ക്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. നാഡി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് ചികിത്സ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സുജോക്കില് അവർക്ക് ഇതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് മുട്ടുവേദനയാണെങ്കിൽ മുട്ടിൽ കുരുമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ലിഗ്മെന്റ്
ഞാൻ ആലോചിക്കാം, കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസമായിട്ടുണ്ടാവും, ഒരാള് കാലിന്റെ ലിഗ്മെന്റ് സ്ക്രാച്ചായി ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ പച്ചക്കറിയുടെ ഹോൾസെയിൽ കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി പഠിച്ച മറ്റൊരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പോയി. ഇപ്പൊ വേദന കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. ആദ്യം അതിനു മുമ്പ് അലോപ്പതിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വെച്ചില് കൂടെ ഉള്ളതല്ല, ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പി പഠിക്കുമ്പോൾ ലിഗ്മെന്റ് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം കാലൊക്കെ കെട്ടി റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഒഴിവില്ല. 1-2 ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പിന്നെ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ആളിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നാടി പിടിച്ചിട്ട്, യൂസുഫ് ഉസ്താദേ, എനിക്ക് കിട്ടിയത് L3 ആണ്, LR3, ലിവർ 3. എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഞാൻ അതിന് നീരിലിട്ട് ആളെ വിട്ടു, ചെറുപയർ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആളെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ ഇയാൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് മാറി തന്നെ വേണമല്ലോ, അയാളെന്നെ അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവരാണല്ലോ. 1 മാസം എന്തോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കണ്ടു, വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടു വളരെ പരിപാടിക്ക്. അല്ല എന്താ പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് ഞാൻ 3 ദിവസമേ വെച്ചുള്ളൂ, പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ പിന്നെ തന്നെ പണിക്കിറങ്ങി ഏതോ പറഞ്ഞു. ലിഗ്മെന്റ് ടിയർ ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ലിഗ്മെന്റ് ഒക്കെ ടിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാല് ആള് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ചെറുക്കലുണ്ട്. കെട്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളോളം കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മടി കാരണം അയാൾ പിന്നെ ഡോക്ടറേക്ക് പോവാതിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതും അതൊക്കെ നാടി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയ പോയിന്റിൽ കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ നാടി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിനോടൊപ്പം സിംറ്റം ബേസ് ചെയ്ത് സുജോക്ക് തെറാപ്പി നമുക്ക് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിപ്പോ പനിയാണെങ്കിലും ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും, നമ്മൾ പനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഇല വെച്ചിട്ട് രോഗം മാറിയില്ല. ചായ തന്നോ, ചായ എത്തിക്കണോ? അതൊരു 2-3 ആൾക്കാരെ ചായ എത്താൻ തോന്നുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട്. പനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഒരാളും കൊണ്ടേക്കൂടെ. അപ്പൊ പനിക്കൂർക്കളിന്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് പനിയാണ് മാറുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? എന്താണ് അഭിപ്രായം? 1 മണിക്കൂർക്കളിന്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് പനി മാറിയില്ല, നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്താ ചെയ്യാ? 2 എണ്ണം വെക്കും. 2ാമത്തെ കയ്യിലും 1 മണിക്കൂർക്കളിന്റെ ഇല വെക്കും. അതൊന്നും ഈ പനി ഇത് കുറയില്ല. എന്നാലോ എന്നാ കാലുമൊക്കെ പോണീനൊക്കെ ഒരു എളുപ്പപ്പണി, നേരെ പുറകിലാണ് കൊടുക്കുക. വെയിൽ തട്ടുന്ന ഭാഗം തൊലിയിൽ തട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചു. ഇത് ഇൻസൈഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇനി നേരെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വെയിൽ തട്ടാത്ത ഭാഗം തൊലിയിൽ തട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ തിരിച്ച് പിടികൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേലുവേദനയൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പുറം വേദന എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അത്തരം വേദനകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസമാകുന്നുണ്ട് പനിക്കൂർക്കളുടെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ കൂടുന്തോറും കൂടുതൽ നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രൂപ്പിലും പല തവണ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഈ പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു വിഷയം, ചൊറി. സാധാരണഗതിയിൽ വില്ലനായി നിൽക്കുന്നത് ചൊറിയാണ്. ചൊറിക്ക് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ മിശ്രിത ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ എഫക്റ്റാണ്. ഇൻസെക്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി. ഇൻസെക്ട് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ നിരന്തരം മാറാത്ത ചൊറി, വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ചൊറി, ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നിസാരമായി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ക്ഷമ വേണം. വർഷങ്ങളായിട്ട് ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് ആര്യവേപ്പില സ്പൈറലായിട്ട് ചുറ്റാം. പക്ഷെ എന്താ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? 1 ആഴ്ച ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ മടി
വർഷങ്ങളോ 6 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു ചോദിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അവര് നിരന്തരം പറഞ്ഞു കേട്ട് 3 മാസം അത് ചെയ്തു. അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം, അത്രയും പഴക്കമുള്ള ആ ചൊറി 3 മാസം വരെ ക്ഷമയോടുകൂടി അവർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ വന്നു, എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചൊറി വലിയൊരു വില്ലനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എല്ലാ രോഗത്തിനും അല്ല, ചില രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, ചില രോഗങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം. ഇതുപോലെ മുഴകൾ, കട്ടിയുള്ള മുഴയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എലമെന്റ് ആണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്? വാട്ടർ വുഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക. വാട്ടർ വുഡ്. കട്ടിയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ വാട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ സ്കിന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയർ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കും. അപ്പോ ആ സിംറ്റം ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നാഡി വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കി, ഇത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തി വായിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യല്ലേ, തീവ്രമായ ചിന്താന ശ്രദ്ധിച്ചോണാവോ? ഞാൻ വായിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ hence acupuncture treatment doesn't mean penetrating with needle but to help the patient. acupuncture കൊണ്ട് ഒരു രോഗിയെ കുത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. പോയിന്റിൽ ഒരു രോഗിയെ കുത്തുക, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ റഫീഖ് സാബ് എന്റെ മാസ്റ്ററാണ്. ഒരു ഗ്യാപ്പിന് എല്ലാം ചെയ്തമാല. അക്യുപങ്ചർ പോയിന്റുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റുകളിൽ നീഡിൽ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് രോഗിക്ക് അവരുടെ രോഗത്തിന് ഇതുകൊണ്ട് ശമനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന തോട്ട് കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ചുരുക്കം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പൾസ് നോക്കി പോയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നീഡിൽ ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, മറിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രോഗം ശമനമാകുന്നു എന്ന ഒരു തോട്ട്, ഒരു തീവ്രമായ ചിന്ത കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലപ്പുറം അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് നമുക്കിത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ, അവർക്ക് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് രോഗം മാറുന്നുണ്ട്, രണ്ടാളും ഒപ്പം തന്നെയാണ് അക്യുപങ്ചർ പഠിച്ചത്, പക്ഷെ ഇവിടെ അത്ര അങ്ങോട്ട് പോരാ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവിടെ വ്യത്യാസം വന്നത് എന്തായിരിക്കും? രണ്ടാളും പൾസ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് രോഗനിർണയം നടത്തി പോയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പിന്നെ ഒരാളിൽ കൂടുതൽ രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം? അവിടെ ഈ ചിന്തയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. എത്രമാത്രം ഒരു ചികിത്സയോട് ഒരാൾ ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഉൾവെളിച്ചം ആൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അക്യുപങ്ചറിൽ ഒരാൾ അതിന്റെ ഫോർജി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും, ഞങ്ങളോടൊക്കെ സാർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ആദ്യം ഒരു അക്യുപങ്ചറിസ്റ്റ് ഒരു 4Gയിലേക്ക് മാറണം, എന്നിട്ടായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത്. അക്യുപങ്ചറിസ്റ്റ്
4G നിർബന്ധമായിട്ടും പാലിക്കുന്നവരാകണം. അപ്പൊ ഈ ചിന്ത, രോഗത്തിന് ഞാൻ ഈ ചികിത്സ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് അവരുടെ ഇപ്പൊ കിഡ്നി ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാണ്, വാട്ടർ ഫുഡ് കേവൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും അവരുടെ കിഡ്നിയിൽ പോസിറ്റീവായി റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ലിവറിൽ ഇത് പോസിറ്റീവായി റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ പിത്താശയത്തിൽ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് അവരുടെ കല്ലിനെ ഇതില്ലാതാക്കാൻ എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തീർച്ചയായും ഫലം ചെയ്യും എന്നൊരു ചിന്തയോടുകൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ആ ചിന്തയില്ലാതെ കേവലം പോയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളിൽ ഈ കോൺഫിഡന്റ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് വേണ്ടത് ഒന്ന്, അക്യുപങ്ക്ചറിൽ കൂടുതലായിട്ട് മുഴുകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് കൂടുതൽ ഏതൊരു വിഷയത്തിനാണോ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാൾ ഉപരി നമ്മിലേക്ക് അത് വഴങ്ങി വരുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ഏതിലേക്കാണോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിലായിരിക്കും. അത് എനിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ അക്യുപങ്ക്ചറുമായി ചികിത്സക്ക് ഈ കാര്യമായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ രോഗികൾ കാര്യമായിട്ട് കൂടുതൽ വരിക. ഇനിയിപ്പോ റബീനവൽ സീസണൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്റെ മനസ്സിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമൊക്കെ വരും. എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഈ കുറ്റിയടിയുടെ ചിന്തയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് ഈ പ്ലാനിന്റെ ഒഴുക്കുകളായിരിക്കും അപ്പൊ വരിക. അപ്പൊ ഈ അക്യുപങ്ക്ചർ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചിന്ത മാറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആളുകളും നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. എത്രമാത്രം ഈ അക്യുപങ്ക്ചറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വഴങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിൽ വ്യത്യസ്തമായ പല ആശയങ്ങളും ഇതിൽ ഉദയം ചെയ്യും. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതും പഠിക്കാത്തതുമായ പലതിലേക്കും അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സമയം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി 11 മണി തൊട്ട് 12 മണി വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ മാസ്റ്റർ റഫീഖ് സാറാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക. കേരളത്തിലുടനീളമായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ. അതിനോടൊപ്പം അക്യുപങ്ക്ചറിസ്റ്റുകൾക്ക് നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും കേരളത്തിൽ എന്നോട് ആ ഒരു തടസ്സേ പറഞ്ഞോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും അക്യുപങ്ക്ചറിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വന്നാൽ എനിക്ക് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് അവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ കേരളത്തിലുടനീളം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടെയാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ രോഗം മാറുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടെയാണ്. ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ കാരണം, ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേ ഒരാള് പുസ്തകങ്ങളിൽ നോക്കി വായിച്ചെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതും അനുഭവത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവും കൂടെയുള്ള ആളാണ്. സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ അക്യുപങ്ക്ചർ എന്നൊരു വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയിൽ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളോട് അതിമനോഹരമായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറെ ആദരപുരസ്സരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
ബഹുമാന്യായ അധ്യക്ഷൻ നിർവഹിച്ച അബ്ദുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടകൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ പട്ടാമ്പി, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച മുജീബ് റഹ്മാൻ ഓടാരി, ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മുജീബ് റഹ്മാൻ കമാലി അൻവരി, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റുകള്, മറ്റേ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അക്യുപഞ്ചറിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ആളുകളോടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ചികിത്സാ രംഗം വളരെയധികം ബിസിനസ് വൽക്കരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ ചികിത്സ പഠിച്ച് ജനസേവനം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി സമൂഹത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നവരാണ് അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റുകൾ. ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സമാധാനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, എത്ര വലിയ സമ്പന്നനാണെങ്കിലും അവൻ നിസ്സഹായനാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ്. അവന്റെ സമ്പത്ത് ഉപകരിക്കാത്ത സമയം, മീൻസ് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ അവൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. ചികിത്സ നൽകാൻ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പരിചരിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം അയാൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ചികിത്സകർ. ആ ചികിത്സകർ തീർച്ചയായിട്ടും സൃഷ്ടാവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഷാഫിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ചികിത്സകർ. ആ ഒരു ബോധം ചികിത്സകരായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടാവിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചികിത്സകനാകുമ്പോൾ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയോടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരുന്ന ആൾ, ഒരു രോഗി, നിങ്ങളെ പരമാവധി എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുണം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ചികിത്സകർ. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുള്ള ആളായാലും ശരി, അവരോടും ഗുണം ചെയ്യുക. ഇതൊരു ചികിത്സകന് കഴിയുന്ന സൃഷ്ടാവിന്റെ സിഫത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സിഫത്താണ്.
ഇതിന് കഴിയുന്നവരാവണം തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റും. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം, ഇറാദത്ത് അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നല്ല ചികിത്സകനാകാൻ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് തോന്നാം അക്യുപഞ്ചർ സമകാലിക വായന എന്നതിന് പകരം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റുകളായതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കലായിരിക്കും നന്നാവുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു ചികിത്സകരായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചികിത്സകരായിട്ട് നമ്മൾ ആവണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ഏതിലാണോ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ അതിനെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒരു ചികിത്സകനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് രോഗികളോടാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോടല്ല, നിങ്ങളുടെ മക്കളോടല്ല, എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോടല്ല. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്ലാനൊക്കെ വെച്ചു, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, ആ സമയത്താണ് ഒരു രോഗി വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രോഗിക്കാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണോ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നത്. എത്രയോ ആളുകൾ ഈ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, നല്ല ചികിത്സയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ തൗഫീക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ സൃഷ്ടാവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷാഫിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ. നിങ്ങളിലൂടെ ശിഫ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെ ഓരോരുത്തർക്ക് അള്ളാഹു തആല രോഗശമനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിലൂടെ രോഗശമനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എന്നിലൂടെ മാത്രമേ രോഗശമനം സാധ്യമാവൂ. അത് മുജീബിലൂടെ സാധ്യമാവില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്, പ്രത്യേകതയുള്ള ആളുകളാണ്. പലപ്പോഴും പല ചികിത്സകൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം, ഒരു സ്ത്രീ ഏകദേശം ഒരു വർഷമായിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് ഉറക്കമില്ല. രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഉറങ്ങാൻ വയ്യ. കോഴിക്കോട് ഉള്ളേരിയിൽ എനിക്കൊരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട്. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ ചികിത്സക്ക് പോകും. അവിടെ വന്നൊരു പേഷ്യൻ്റാണ്. അങ്ങനെ അവര് അലോപ്പതി ചികിത്സ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്തു, പല വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു. പിന്നീട് ആരോ പറഞ്ഞു ആയുർവേദമാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, ഈ തളം വെക്കലും ശിരോ വസ്തി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല ചികിത്സാ രീതികൾ ആയുർവേദത്തിലുണ്ട്, പഞ്ചകർമ്മയുടെ ഭാഗമായി. അതൊക്കെ ചെയ്തു. ശേഷം അവര് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള അസുഖമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം. എല്ലാ സ്കാനിങ്ങും MRI അടക്കം അവർ ഹെഡിന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു അക്യുപഞ്ചർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് ഡോക്ടേഴ്സിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വാർത്താ മീഡിയയിലൊക്കെ എപ്പോഴും വിവാദമായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവർ ആ സ്ത്രീ കോഴിക്കോട് അദ്ദേഹം ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. 2 3 പ്രാവശ്യം പോയി, മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. ശേഷം വടകരയിലും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ്, ഒരു ലേഡി അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ് ആണ്. അവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ടോക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നെക്കാളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. അവരെടുത്ത് പോയി, എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞത് എന്റെ തല നിറയെ സൂചി കുത്തി, തല നിറയെ സൂചി കുത്തി, പോരാത്തതിന് നെറ്റിയിലും കുത്തി, പെരടിയിലും കുത്തി. അന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു. രാത്രി ശക്തമായിട്ടുള്ള തലവേദന, ഉറക്കില്ല, കൂടെ പ്ലസ് തലവേദനയും കിട്ടി.
അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവരവിടെ ഇല്ല, അവിടെ പകരം വേറൊരു ഡോക്ടറാണുള്ളത്. അവരും അതേപോലെ ചെയ്തു. ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു. എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. പക്ഷെ നിരന്തരമായിട്ട് അവരവിടുന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരി, ഞങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തി തരാം, ഇനി നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാശ് തരണ്ട, ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ പേടി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളടുത്ത് വരുന്നത്. 2 പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴേക്കും എന്റെ ഉറക്കം പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഉംറക്ക് പോവാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ യാത്രയും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനർത്ഥം അവരൊക്കെ ചെയ്തത് അക്യുപങ്ചർ ആണ്, നല്ല പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവർക്കുള്ള ശിഫ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിലൂടെയാണ്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അത്ര പഠിക്കാത്ത ആളുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഗൗണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ പ്രവാചകരായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്നത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങളെ ചികിത്സകരാക്കിയിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കുല്ലുക്കും റായി കുല്ലുക്കും മസ്കൂലും റയ്യത്തിഹി. എന്നെക്കാൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പലപ്പോഴും പറയുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. ഏതൊരു വിഷയത്തിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൂടി കാണുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ സങ്കടമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും തോന്നരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ചികിത്സകരായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ആളുകളാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സകരാകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരാളെയും വെറുപ്പിച്ചിട്ട് പറ്റിച്ചിട്ട് ഇടപാടുകൾ ക്ലിയർ ആക്കാതെ നിങ്ങളിലൂടെ രോഗശമനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. അത് ഏത് വിഷയത്തിലും. ഒരു രൂപ പോലും മറ്റൊരാളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപാടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നാളെ തരാം, മറ്റന്നാളെ തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു ചികിത്സകർക്ക് യോജിച്ച കാര്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സകർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടാവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ. നിങ്ങളെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ അതിനാക്കിയിട്ടുള്ളത് സൃഷ്ടാവ് അതിനു വേണ്ടി, നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ ചികിത്സകരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ, നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടാവ് നമ്മളെ ചികിത്സകരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിയാവും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു സംഘം ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. അവര് പറഞ്ഞു, അതെ, താങ്കൾ ആരാണ്? വിശ്വസ്തനാണ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയായി ആരായിരിക്കണം എന്നതാണ് ആ വിശ്വസ്തത. അപ്പൊ ഒരു ചികിത്സകന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത്, അവൻ ആളുകളാൽ, ജനങ്ങളാൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം. വെറുപ്പുള്ളവർ, പ്രവാചകർക്ക് എത്രയോ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നോട് കുറെ ആളുകൾക്ക് ദേഷ്യമല്ലോ. പ്രവാചകരോട് എത്ര ആളുകൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? നിങ്ങൾ വിശ്വസനാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കിഡ്നി രണ്ടും പോയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയെ ഏറ്റെടുത്ത് ചികിത്സിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ എൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. അവരുടെ 2 കിഡ്നിയും തകരാറായിട്ടുണ്ട്. ഡയാലിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ക്ലിനിക്കിൽ അവർ വരുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ 30 വയസ്സേട്ടോ പ്രായമുള്ളൂ, 30 35 വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ. ചെറുപ്പകാലഘട്ടം തന്നെ ആസ്തമ അലർജിക്ക് മെഡിസിൻ എടുത്തിരുന്ന ആളാണ്. ആസ്തമ അലർജി ഏത് ലെവലിലാണ് വരുന്നത്? എയർ. ആസ്തമ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിന്റെ മദറാണ് ആര്? എയർ. ആരെ ബാധിച്ചത്? കിഡ്നിക്ക ബാധിച്ചത്. ആസ്തമ അലർജി പേഷ്യന്റ് ആണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ ആസ്തമ അലർജിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന ആളാണ്. ആസ്തമയുടെ അലർജിയുടെ എലമെന്റിന്റെ സണ്ണാണ് കിഡ്നി വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് കാലെല്ലാം വലിയ നീര് വന്ന് മുഖമെല്ലാം എന്തോ ഒരു രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം മുട്ടൽ, ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഛർദിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് കിഡ്നി തകരാറായ ഒരാളുടെ സിംറ്റംസുകൾ വരിക. ശക്തമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും. ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാൻ കാരണം കിഡ്നിയുടെ മദറാണ് ലങ്സ്. നീര് വരാൻ കാരണം വാട്ടർ എലമെന്റാണ്. രാത്രി ഫസ്റ്റ് വന്ന ദിവസം രാത്രി തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് എമർജൻസി പോയിന്റുകളിലൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ വരെ പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. UB30 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അറിയില്ല എല്ലാവരും? UB30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബോണിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ 2 ഭാഗം, ഇതാണ് UB30. ഇവിടെ 2 ഭാഗത്തും പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലങ്സിന്റെ ബാക്ക് ഷൂ പോയിന്റ്. ഹിജാമ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഹിജാമയില് ലങ്ങിന്റെ ബാക്ക് ഷൂ, ലങ്ങിന്റെ ബാക്ക് പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റില് തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഒന്ന് കുറവ് വരും. ആ കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും. കാരണം മരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ശ്വാസം തീരെ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുത്തു, ഒരു സമാധാനം വരും, കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നെടുവീർപ്പ് അയക്കാൻ തുടങ്ങും, വീണ്ടും കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു 2-3 ദിവസം. ഇപ്പൊ ഒരു 10 ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ അവര് പറഞ്ഞു പോട്ടെ, അപ്പൊ മാറിയല്ലോ, ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീര് മൊത്തം പോയി, സാധാ നോർമൽ കാലായിട്ട് മാറി, ശ്വാസം മുട്ടൽ മാറി, ഛർദില്ല. അവര് ഏറെക്കുറെ ഓക്കെ ആയപ്പോ എത്ര പ്രയാസമുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി, കുറച്ചൊരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാറ്റം വന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൂടി രോഗികളുടെ അവസ്ഥയാണ്, അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിട്ടില്ല, ഒരു 4 ദിവസം കൂടി സ്റ്റേ ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മാറിയ അവസ്ഥ തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിരീക്ഷണം, ഒരു 4 ദിവസം കൂടി ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം. അവിടെ താളമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം കേസുകൾ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അവരെ ഫോട്ടോസും. അതുപോലെ പിന്നെ അതേപോലെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്. ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ കാലിൽ വരുന്ന മുറിവ്. ആ മുറിവ് വന്നിട്ട് സാധാരണ കാല് മുറിച്ച് മാറ്റാം. സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പ്രമേഹ രോഗികളുടെ മുറിവ് മാറില്ല എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. മരുന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറും. മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ മുറിവ് മാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുറിവ് സുഖപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാരണം ഈ മെഡിസിൻ എന്നുള്ളതൊരു വേസ്റ്റാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ധാരാളം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്, വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ശരീരം അതിനെ പുറന്തള്ളാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. ആ നടത്തൽ, ശരീരം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 5 മാർഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഉച്ഛ്വാസവായുവാണ്. വായു നന്നായിട്ട് പുറത്ത് വിടണം. ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ചില ദിക്റുകളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഷെയ്ഖുമാരൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹാ ഹൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്വസിക്കുന്നില്ല, ശ്വാസം ശരിക്കും പുറത്ത് വിടുന്നില്ല. ഈ ഷാദുലി റാസ്റ്റിക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കയ്യൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ആടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉള്ളിലൊന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടും. മലിനവായു ശരിക്കും പുറന്തള്ളത്. അപ്പൊ ശരിയായി നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ ശരിക്കും വരെ അറിയാത്ത ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് വയറ് താഴ്ന്നു വരുന്നുണ്ടോ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടോ? ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും. എല്ലാവരും വയറുമേന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട്. ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് വയറ് താവുന്നുണ്ടോ ഉയരുന്നുണ്ടോ? ഒരേ ലെവലിലാണത്. കാരണം വയറൊക്കെ അങ്ങനായിട്ടില്ല, ഇളക്കല്ലാതെ. വയറിന് വ്യായാമം നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതാണോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, വയറിലേക്ക് നല്ല വ്യായാമം നമ്മൾ നടക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊരു ടെമ്പറായിട്ട് 6-7 ലെയറുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്. അതെല്ലാം ഏകദേശം നല്ല ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കൊഴുപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് മസിൽസ് അല്ല, വ്യായാമം ചെയ്തിട്ട് ഉറച്ചതല്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൊഴുപ്പ് കൂടിയിട്ട്. ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ എന്താ വേണ്ടത്? ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് വലിയാണല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ? നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയലാണോ നിറയലാണോ? ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ വയറ് ഉയർന്നു വരലാണോ അതോ താഴോട്ട് പോരാണോ? അപ്പൊ ശ്വസിക്കുമ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? ഉയരണം. ഇത് കോമൺ സെൻസ് ആണ്. ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വയറ് ഉയരണം, ശ്വാസം വിടുമ്പോ വയറ് താവണം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്വസനം ക്ലിയർ ആവും. ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വയറ് ഉയരണം, ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് വയറ് താവണം. കുംഫു കരാട്ടയൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം, ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എടുക്കാം. നല്ല ബ്രീത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് വയറിൽ കുത്തിക്കോ എന്ന് പറയാം. ശ്വാസം വിട്ടിട്ടല്ല, വിട്ടിട്ടായാലും എടുക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് സമയം കുറെ നീണ്ടു കൊടുക്കാറ്. അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം വിഷയത്തിലേക്ക്, എനിക്ക് സമയം മതിയാവില്ല. പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എനിക്കും പോയിട്ട് കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തു കൂടി ചില ആളുകളൊക്കെ കാണാണ്ടായതുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഉച്ഛ്വാസവായു ശരിയായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മാലിന്യം പുറന്തള്ളുന്ന മാർഗങ്ങളാണ്, അത് പുറന്തള്ളണം. പിന്നെ മലമായിട്ടും മൂത്രമായിട്ടും 40 വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് 2 നേരം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാം. എത്ര നേരം പോകുന്നുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. 40 വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് 2 നേരം ടോയ്ലറ്റിംഗ് വേണം. 40 വയസ്സിന്റെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും 1 നേരമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ടോയ്ലറ്റിംഗ് കിട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യം ശരിക്കും പുറന്തള്ളുന്നില്ല. എൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി വന്നു, 8 വയസ്സ് പ്രായമായ കുട്ടി 8 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകും. സുനീറ മുക്കം എന്ന് പറയുന്ന, സുനീർ മുക്കമല്ല, സുനീർ മുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സുനീർ മുക്കം. അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം, കേൾക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവും. പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റാണ്, എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സുനീർ മുക്കം. ഇത് സുനീറയാണ്. അവര് താമരശ്ശേരിയിലുള്ള റിസുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്. അവരെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാണ്, ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്.
അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് അവരെല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലുള്ള യുനാനി ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവസാനം അവർ പോയിട്ടുള്ളത്. കാരണം കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ പോകുന്നില്ല. ഈ അട്ടിക്ക് പേപ്പർ ഉണ്ട് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. അവസാനം ഈ റിസ്വാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ റിസ്വാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ, ഞങ്ങളുടെ സാറ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് വരുന്നുണ്ട്, നീ അവിടെ കാണിച്ചു. വീട്ടുകാര് സാധാരണ എന്താ പറയാ, ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും സുഖപ്പെടാത്ത ഈ രോഗത്തിന് ഇനിയിപ്പോ ഒരു സൂചി കുത്തിയാലാ മാറുക സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടോക്കാണ്. ഏതായാലും പോവാം, എല്ലാരും കൂടിയേ കൂടാൻ വന്നത്. ഉപ്പുണ്ട്, ഈ സുനീറുണ്ട്, അവരെ വേറൊരു അനിയൻ, വേറെ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട്. അവരോട് വന്നു. ഞാൻ പൾസ് നോക്കി. LI11 ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തത്. LI11 എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഡെർമറ്റോളജി പോയിന്റ് ആണ്. സ്കിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏത് രോഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഓൺലൈനിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്കിൻ രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്, നിങ്ങളവിടെ ഡെയിലി ഒന്ന് പ്രഷർ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഏകദേശം 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷമീർ എന്ന് പറയുന്ന ഗൾഫിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, അയാള് കൊല്ലത്തുള്ള, വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യില് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഒരു പാടുണ്ടായിരുന്നു, കട്ടിയായിട്ടുള്ള. ആ പാട് 2 മാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സുഖാച്ചു. അവര് ചെയ്തത് LI11 പ്രഷർ കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും LI11 ഇത്രയും ടോപ്പ് റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണോ? നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, LI11 ചർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചർമ്മ രോഗങ്ങളും മാറും. അയാൾ അത് അപ്പടി വിശ്വസിച്ചു, അപ്പടി സ്വീകരിച്ചു. അനുസരണ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം? അനുസരിക്കുന്നവൻ. ഒരു രോഗിയുടെ രോഗം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. ഡോക്ടറെ വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഡോക്ടറെ അനുസരിക്കുന്നവനാണ്. ഡോക്ടർ ശരിയായി, ഡോക്ടർ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്നവനാണ്. അദ്ദേഹം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിച്ചു, അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിച്ചു, അതുപോലെ ചെയ്തു. ചെറുപ്പം മുതലുള്ള പാടാണ്, കറുത്ത് കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പാട്. ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോയും പിന്നുള്ള ഫോട്ടോയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കിട്ടുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം, വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ആ പോയിന്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം, കുറച്ച് റിസൾട്ടുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിൽ ആവേശം കൂടും. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനാകുമ്പോഴാണ് ചികിത്സ എഫക്റ്റീവ് ആവുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നിങ്ങളെ ഒരു 4 ആൾ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും ചികിത്സയുടെ എഫക്റ്റ്. അത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ചികിത്സയിൽ ഫലം. ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? നിങ്ങൾ പൊതുവെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 2ാമത്തെ ചികിത്സാ രീതിയാണ് അക്യുപങ്ചർ. ഇത് കേട്ടിരുന്നോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ 2ാമത്തെ ചികിത്സാ രീതിയാണ് അക്യുപങ്ചർ. ഇതറിയാലോ. എന്നാൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾ അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ് ആണ്. അതും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള 37 ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, എന്റെ സുഹൃത്താണ്, നിസാർ 37. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പല ആളുകൾക്കും അവരൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം കാണുമ്പോൾ അറിയാത്തവരെ പോലുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് വരുന്നില്ല. 1500 ആളുകളെയാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസലുർ റഹ്മാൻ സാറിനെ കുറിച്ചും ബോസ് മുഹമ്മദ് മീര സാറിനെ കുറിച്ചും ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് സാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. 500 ആളുകളൊക്കെ ഒരു ദിവസം ചികിത്സിക്കുന്നു.
500 ആളുകളെ ഒരു ദിവസം ചികിത്സിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ബോസ് കെ മുഹമ്മദ് മീര സാറ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, നല്ലൊരു കരാട്ടെ മാസ്റ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായ ശക്തമായിട്ടുള്ള വയറിന്റെ അസ്വസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫസലുർ റഹ്മാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ലോഡ് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഫസലുർ റഹ്മാൻ സാറ് അറിയാലോ, ഇന്ത്യൻ അക്യുപഞ്ചറിന്റെ പിതാവായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫസലുർ റഹ്മാൻ സാർ MBBS MD ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം അക്യുപഞ്ചർ പഠിച്ച് അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എല്ലാ രോഗത്തെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, 500ഓളം ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബോസ് കെ മുഹമ്മദ് മീര സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ, ഒരു കരാട്ട അധ്യാപകൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഭാര്യയുമായിട്ട് പോയി ലൈനായിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചികിത്സക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. ഫസലുർ റഹ്മാൻ സാറിന് ഈ ഫയൽ കൊടുത്തു. ഫയൽ ഇടാനായിട്ട് ഒരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗികളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ്, അതിലേക്ക് ഈ ഫയൽ വലിച്ചു. ഇദ്ദേഹം കരാട്ട അധ്യാപകനാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള ആളാണ്. ബോസ് കെ മുഹമ്മദ് മീര സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല, കണ്ടില്ലൊന്ന് കാണണം. അദ്ദേഹത്തൊക്കെ അക്യുപഞ്ചറിന്റെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപകനാണ്, എന്റെ അധ്യാപകനാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്ന് പൾസ് നോക്കി, ഫസലുർ റഹ്മാൻ സാർ ഒന്ന് പൾസ് നോക്കി, ഒരു ടച്ച് ചെയ്തു, പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൽ വലിയ അമർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും വലിയ രോഗമാണ്, എവിടെയും പോയിട്ട് മാറാത്ത സൂക്കടാണ്. ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു രോഗവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഫയല് നോക്കിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, രോഗം പോലും എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചറിയില്ല. പൾസ് നോക്കി ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫയല് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് സുഖമായിക്കോളും, പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത്രയും ജനങ്ങൾ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നേരെ തിരിച്ച് അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങളുടെ വീടുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ, അവിടെ താമസിച്ചു. രാത്രിയില് മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഉറങ്ങാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. അന്നത്തെ ദിവസം വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസുഖമാണ്, കാണിക്കാത്ത ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ഇദ്ദേഹം അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ് എന്നല്ല ബോസ് കെ മുഹമ്മദ് മീര സാർ, എല്ലാ ചികിത്സയും ചെയ്ത് അക്യുപഞ്ചർ പോലുള്ള കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തെ മാറി ചിന്തിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റായി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ അക്യുപഞ്ചറിന്റെ ഏറ്റവും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് ബോസ് കെ മുഹമ്മദ് മീര സാർ. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്, കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചികിത്സക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും താനൂരിൽ നിന്നും പരപ്പനങ്ങാടി നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചികിത്സക്ക്. ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ചികിത്സകനായത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകനാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് സാർ. അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ മക്കളില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുമല്ലോ, അതുപോലെ ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം. അത്രയും എവിടെയാണോ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഫാർമസിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്, ഒരു പരിഹാരം ഇവിടുന്നുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയാണ് ബോസ് കെ മുഹമ്മദ് മീര സാറിന്റെ അടുത്ത് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചു, കുട്ടികളുണ്ടായില്ല. 2 വർഷം. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചികിത്സ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്താണ് നീ ഇത് പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. 2 വർഷം ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടാത്ത ഈ സാധനം പഠിക്കുക, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അനുസരണയുള്ളവനായിരുന്നു. തന്നെയും തന്റെ ഭാര്യയെയും 2 വർഷം ചികിത്സിച്ച് അത്രയും അടുപ്പമുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം അനുസരിച്ചു. അദ്ദേഹം കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. 6 മാസമായപ്പോഴത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി. ഇന്ന് 7 or 6 മക്കൾ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്, ആലിക്കുട്ടി, അഗത്തി ദ്വീപിലാണ്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമർ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, മകൻ എന്തോ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ആ ജോലിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രൂയിസർ കപ്പലില് മകനായിട്ടൊന്ന് ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ വലിയ മക്കളൊക്കെ ആയി നടത്താം.
അപ്പോ ഒരുപാട് പറയാനൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക്, പക്ഷെ 3 മിനിറ്റ് സമയം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് വെക്കാം. നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ചികിത്സകൻ എങ്ങനെയായി മാറണം അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു ക്ലാസ് വെക്കാം. എൻ്റെ 10-12 വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അനുഭവവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ നോക്കാം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഏതായാലും അക്യുപഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സമകാലിക വായനയിലേക്ക് ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പല വിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്യുപഞ്ചറിന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അതാദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിയമ തടസ്സവും അതിലില്ല. എതിർപ്പുകൾ, വിമർശനങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചാണ് മാവുള്ള മാവിലേക്ക് കല്ലേറ് വരികയുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളൂ. കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ആളുകൾ കുറവ്, അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു മെക്സം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഒരു വ്യായാമ പദ്ധതി. ആ വ്യായാമ പദ്ധതി വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ജനങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആളുകൾ കുറെ മെഡിസിൻ നിർത്തിയപ്പോ അതും എതിർപ്പ് വന്നു. അത് ഇന്ന സംഘടനയാണ്, മറ്റേ സംഘടനയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഒരു സംഘം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുത്തിത്തിരിപ്പാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ. കാരണം ആളുകൾ മരുന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാണ്. അക്യുപഞ്ചർ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കച്ചവട സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവരാണ് അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റുകൾ. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നും നല്ലത് ചിന്തിക്കണമെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ബിസിനസ് വല്ലാതെ കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എതിർപ്പുണ്ടാവും. ആ എതിർപ്പുകളാണ് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്തൊരു പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചു. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രത്തിൽ അത് കണ്ടിരുന്നു. നേരെ മറിച്ചത് ഒരു അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കോലാഹലം? നമുക്ക് അതിന് മറുപടി പറയൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത്. ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച പണി. കാരണം എല്ലാവരും നേരിട്ട് വിളിക്കലപ്പോഴാണ് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ. കാരണം അക്യുപഞ്ചറിന്റെ ഈ സംസ്ഥാന തലത്തിലൊക്കെ ഓരോ സംഘടനകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരല്. ഇപ്പൊ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ഏകദേശം 1500ഓളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ അക്യുപഞ്ചർ അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള, 1 വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഇപ്പൊ പുതിയ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേറെയും. ഇത് കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകൾ, 2 മാസത്തെ കോഴ്സും ഒരാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സും, ഇതിലൂടെയൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മൊത്തത്തിലുണ്ടാവും. ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കാം. അതേപോലെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചോദിക്കും. ഇതിനെല്ലാം മറുപടി കൊടുക്കലായിരുന്നു ആ സമയത്തെ പരിപാടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എതിർപ്പുകളല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളും അക്യുപഞ്ചറിലില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചോളൂ. ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇടപെടേണ്ടി വരും. അത് നിയമപരമായിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല. പല ക്ലിനിക്കുകളും പോലീസുകാരും വന്ന് കൂട്ടുന്നു, നമ്മളത് പോകുന്നു, തുറപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. അക്യുപഞ്ചറിന് നിലവിലുള്ള 2003 അക്യുപഞ്ചർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ വിധി ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല 2019 അക്യുപഞ്ചർ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചികിത്സയാക്കി മാറ്റണം, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കോടതിയിൽ സംഘടന അത് മൂവ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കുകൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് കുറച്ച് ആളുകളെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു. ഇപ്പൊ അല്ലൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ രീതിയിൽ അക്യുപഞ്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ചർച്ചകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു കൗൺസിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം എല്ലാ MLA-മാരെയും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് ലെറ്റർ കൊടുത്തു. നിയമസഭയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് അക്യുപഞ്ചർ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം, നല്ല ചികിത്സകരായിട്ട് മാറാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദത്തത്തോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു അവസരം നൽകിയ പ്രത്യേകിച്ച് മുജീബ് റഹ്മാൻ ഗമാലി, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേതിന്റെ സംഘാടകർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.